You know. Good morning, guys. Are you getting my voice? Okay, guys, thank you. Screen మీద ఎవరు రాయొద్దండి. Don't write on the screen. Okay, guys, we will start. The remaining people will join. See, yesterday we have briefly seen the unary operator overloading. Now today we have to see another concept, that is the overloading binary operator. It is similar to that of the overloading unary operator with a slight changes. Okay, listen carefully so that it will be very easy one. Now we are going to see the overloading binary operators. See, when we come to the binary operator, when we come to the unary operator, it is applying only on single object. But when we come to the binary operator, the name itself indicating binary operator requires two operands. That means to overload binary operator, we want two objects are required. Generally, binary operators require two operands, and to overload the binary operators, we need two objects. The binary operator must take two objects to overload the binary operator. When we come to the unary operator, the unary operator overloading will take only one object. But when we come to the binary operator overloading, it will take two operators. Two objects it will take as operands. Okay, at least two objects are required as the operands in case of overloading of the binary operators. See, when we come to binary operator overloading, it can be done in two ways. Overloading of the binary operators can be done either by using operator member functions. One way is by using operator member function. The second way is by using friend function. By using friend functions, we can overload the binary operators. By using operator member functions, we can overload the binary operators. ఇక్కడ నేమ్స్ కొంచెం కొత్తగా ఉంటాయండి. కాన్సెప్ట్ ఏమి ఉండదు, మనకు యూనరీ ఆపరేటర్ లాగానే ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. మళ్ళీ టూ వేస్ అనగా మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు. ఇది పెద్ద హెవీ కాన్సెప్ట్ అని. ఓన్లీ ఆ నేమ్స్ మీకు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, కానీ మొత్తం యూనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ ఎలా చేసాం అలాగే చేస్తాం ఇక్కడ. ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ బై యూజింగ్ ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ వీ కెన్ డూ. సో ద పాయింట్ ఈస్ how to achieve binary operator overloading means there are two ways to achieve the binary operator overloading. One is by using
operator member functions. The second one is by using friend functions. Either by using friend functions or by using the operator member functions, we can achieve the binary operator overloading in C++. First, we will see how to achieve binary operator overloading using member functions. Then, after that one, we will see how to achieve binary operator overloading using friend functions. We will see the friend functions later. Now, immediately we will see the binary operator overloading using member functions. This is the first concept we are going to see. Clear? See, when we come to the binary operator overloading using member functions, it is similar to your unary operator overloading, but the small difference is here in case of unary operator overloading, it don't require any parameters. We are not writing any list of parameters. But when we come to binary operator overloading using member functions, one argument, one parameter is required. Okay, one parameter is compulsorily required when we are overloading the binary operators using member functions. When we are overloading the binary operators using member functions, it requires one parameter. మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో చూపిస్తాను క్లీన్ గా అర్థం అవుతుందండి. గుర్తు పెట్టుకొని చేస్తా. ఐ విల్ షో యూ క్లీన్లీ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ వన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక పారామీటర్ కావాలి. ఇట్ రిక్వైర్స్ వన్ పారామీటర్ టు రిసీవ్ ద ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్ అండి. దీని సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుంది. ద సింటాక్స్ ఫర్ ద బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ విల్ బి లైక్ దిస్. రిటర్న్ టైప్ ఆపరేటర్ కీవర్డ్. ఓ సారీ అండి, ఇక్కడ ఆపరేటర్ రాయటం మర్చిపోయానండి. రిటర్న్ టైప్ స్పేస్ ఆపరేటర్ సింబల్. Inside that one, list of one parameter is required. In this example, assume number as a class name. If you assume number as a class name and O2 as the object name, we can assume that one where number is a class name and O2 is an object. Just example andi. Example lo ila chustunnam. Okay, the syntax for binary operator overloading using the member functions will be like this. Return type followed by the operator symbol. Inside one list of parameter is required. One argument is compulsory. In case of unary operator overloading, no arguments are required. But in case of binary operator overloading, one argument is compulsorily required. Clear? Later, one more point we have to discuss here is in main function, how can we write the binary operator means? See, if our O1 is one object, O2 is one object. And if you, for example, if you are applying plus between O1 and O2, we can write that one as O1 plus O2. One way to write the binary operator is we can write it as like this. Object 1 plus object 2. In this way, we can write. The same line can be written as O1 dot operator plus of O2. We can write like this also. In main function, the binary operator can be used in two ways. One is directly like this normal way. Regularly we use object 3 is equal to object 1 plus object 2. Like this we can write. The alternative way we can write is object 3 is equal to object 1 dot operator plus of object 2. Like this also we can write. Like this also we can write. Okay, this is briefly that one binary operator overloading using member function. ఇక్కడ మీరు పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదండి. సింపుల్ వన్ ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి. యూనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ పారామీటర్స్, బట్ బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ రిక్వైర్డ్ వన్ పారామీటర్. ఖచ్చితంగా ఒక పారామీటర్ అయితే దానికి కావాలి. నెక్స్ట్ ద సింటాక్స్ విల్ బి లైక్ దిస్. రిటర్న్ టైప్ ఆపరేటర్ సింబల్ విత్ లిస్ట్ వన్ పారామీటర్. లోపల ఒక పారామీటర్ రాయాలి, క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో నెమ్ అనేది క్లాస్ నేమ్ అనుకున్నాము. O2 is the object name. We assume like that one. In the main function, how can we write the binary operator means? Binary operator can be written normally like O3 is equal to O1 plus O2. Object 3 is equal to object 1 plus object 2. We can write normally like this. Alternatively, we can write like this. O1 plus operator
O1 dot operator plus of O2. Like this also we can write. That is, there are two ways to write the binary operator in main function. In main function, binary operator can be written in these two ways. Now to understand this total thing, ఈ మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే we will see an example program. Write a C++ program to perform addition of two objects by overloading binary plus using member functions. First concept, and using member functions, we are overloading binary operator plus ని overload చేద్దాం so that we can understand the concept. See, ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే addition of two objects అండి. By overloading binary operator plus, we want to perform addition of two objects. Addition of two objects చేయాలి by overloading plus. చూద్దాం. Now I am taking public. I am taking each object కి రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటాను. I will take two values for each object. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను అండి నేను. A, B, two values I have taken. క్లాస్ ఏలో ఏం చేసామంటే రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం ఏబి, ఎందుకంటే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి రెండు వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అనుకున్నాం కాబట్టి క్లాస్ ఏలో రెండు వేరియబుల్స్ ఏబి తీసుకున్నాను. కన్స్ట్రక్టర్ రాసండి ఏ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, బి ఈక్వల్ టు వై. ఇకపోతే మెయిన్ ఫంక్షన్ లోకి వద్దాం. నేను దీనికి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ A1 క్రియేట్ చేశాను. A1 కి 4,5 ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చాను. అలాగే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను A2, దానికి వాల్యూస్ ఏమిద్దాము 6,7. ఇక్కడ చూడండి, మెయిన్ ఫంక్షన్ లో రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. A1 విత్ వాల్యూస్ 4,5, A2 విత్ ద వాల్యూస్ 6,7. విత్ ద వాల్యూ 6,7, A2 ఈస్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు వీటిని నేను A1 ప్లస్ A2 పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ద ఫార్ములా నేను ఎలా రాయొచ్చు అంటే A1 ప్లస్ A2, దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఇలా A1 ప్లస్ A2 రాయొచ్చు. దట్ ఈజ్ వన్ వే టు రైట్ ద ఫార్ములా. ఒకవేళ A1 ప్లస్ A2 రాయకుండా ఆల్టర్నేటివ్ వే ఏంటంటే ఇదే ఫార్ములా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే A1 డాట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A2. మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఫార్ములా ఇలా రాయొచ్చండి. A1 ప్లస్ A2 రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి A1 ప్లస్ A2 రాయొచ్చు. ఓవర్లోడింగ్ ఆఫ్ ద బైనరీ ఆపరేటర్ A1 ప్లస్ A2 రాసినా తీసుకుంటుంది. లేదు అంటే A1 ప్లస్ A2 బదిలీ A1 డాట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A2, ఇలా రెండిట్లో ఏదైనా రాయొచ్చు. ఫస్ట్ A1 ప్లస్ A2 చెక్ చేద్దాము. అది ఓకే అయితే వి విల్ చెక్ ద సెకండ్ వన్ ఆల్సో. తర్వాత చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు A1 ప్లస్ A2 రాశాను, రిటర్న్ 0. ఇకపోతే A1 ప్లస్ A2 రాసాం, ఓవర్లోడింగ్ ఆఫ్ ప్లస్ రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ దానికి ఎలా డిఫైన్ చేయాలి ఓవర్లోడింగ్ ని? విత్ రిటర్న్ టైప్ రాద్దామా, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ రాద్దామా? వి విల్ రైట్ విత్ రిటర్న్ టైప్. విత్ రిటర్న్ టైప్ రాసాం అనుకోండి, ఏ స్పేస్ ఆపరేటర్. మనం ఎవరిని ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాము? ప్లస్ ను ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ వస్తే కాన్సెప్ట్ కి వస్తే యూనరీ ఆపరేటర్ అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఏమీ రాయలేదండి. వీ హ్యావ్ నథింగ్. బట్ బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి when we come to binary operator overloading using member functions కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే A1 ప్లస్ A2 రాసినప్పుడు A1 యొక్క వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు దిస్ వన్. ఇక్కడికి డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయండి. A1 వాల్యూస్ ఏమో డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. రైట్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ A2 ఉంది కదా, A2 వాల్యూస్ విల్ నాట్ కమ్ డైరెక్ట్లీ. A2 వాల్యూస్ మాత్రం డైరెక్ట్ గా రావు. ఓన్లీ A1 వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. A2 వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా రావు. So to receive A2 values, we are taking one more parameter here.
ఎఫ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం. హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎఫ్, ఫార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ ఎఫ్. యాజ్ ఎ ఫార్మల్ పారామీటర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద ఎఫ్ యాజ్ ఎ ఫార్మల్ పారామీటర్ టు రిసీవ్ A2. ఆబ్జెక్ట్ A2 రిసీవ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఎఫ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నామండి. ఎందుకంటే A1 డైరెక్ట్ గా వస్తుంది కానీ A2 విల్ నాట్ కమ్ డైరెక్ట్లీ హియర్. A1 ప్లస్ A2 రాసినప్పుడు A1 వాల్యూస్ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు ద ఫంక్షన్. A1 వాల్యూస్ ఏమో డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ లోకి వచ్చేస్తాయి. A2 వాల్యూస్ మాత్రం డైరెక్ట్ గా రావు. అవి డైరెక్ట్ గా రిసీవ్ అవ్వవు కాబట్టి వాటిని రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్, హెల్పింగ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం. దట్ హెల్పింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద దిస్ ఎఫ్. ఏ స్పేస్ ఎఫ్, క్లాస్ నేమ్ ఏ కాబట్టి ఏ స్పేస్ ఎఫ్, ఎఫ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నామండి. ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వస్తుందంటే A1 ప్లస్ A2 లో A1 వాల్యూస్ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్, A2 వాల్యూస్ విల్ నాట్ కమ్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్, బట్ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ విల్ నాట్ కమ్ డైరెక్ట్లీ. వాటంతా అవి రావు. వాటిని ఎవరైనా రిసీవ్ చేసుకుంటేనే దే విల్ కమ్. సో లోపల మళ్ళీ అవుట్పుట్ కోసం మనం విత్ రిటర్న్ టైప్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఫర్ అవుట్పుట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఆబ్జెక్ట్ O. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ O, అవుట్పుట్ ని ఆబ్జెక్ట్ O లో సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. నౌ మన క్వశ్చన్ ఏంటి, A1 ప్లస్ A2 ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. సో ఐ విల్ రైట్ లైక్ దిస్, O డాట్ A is equal to A plus F dot A, O dot B is equal to B plus F dot B. ఇక్కడ చూడండి A ప్లస్ F డాట్ A రాసాం. ఈ A అంటే A అంటే A1 డాట్ A, ఎందుకంటే A1 వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు. A1 ఇండికేట్ చేయడానికి AB డైరెక్ట్ గా రాసాము. కానీ సెకండ్ A2 యొక్క వాల్యూస్ ఎక్కడికి వస్తాయి, F లోకి వచ్చాయి కాబట్టి F డాట్ A, F డాట్ B. సో A ప్లస్ F డాట్ A అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ A ప్లస్ F డాట్ A ఈజ్ A1 డాట్ A ప్లస్ A2 డాట్ A. This is the meaning of this line. A plus F dot A meaning ఏంటంటే A1 డాట్ A plus A2 డాట్ A. A1 ఏమో డైరెక్ట్ గా వచ్చేసింది కాబట్టి A1 మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు అసలు. A2 డైరెక్ట్ గా రాదు. A2 ని రిసీవ్ చేసుకునేది ఎవరు, F రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాము, A ప్లస్ F డాట్ A. ఆన్సర్ ఎక్కడ సేవ్ అయింది, అవుట్పుట్ ఆబ్జెక్ట్ O లో సేవ్ అయింది. O డాట్ A is equal to A plus F dot A. Now similarly O dot B is equal to B plus F dot B, where B indicates A1 dot B, F dot B indicates A2 dot B. ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ O లో ఉంది. దాన్ని రిటర్న్ చేయాలనుకుంటే రిటర్న్ O, వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ O. సో ఆన్సర్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం మనకి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. వీఆర్ టేకింగ్ A3. A3 is equal to A1 plus A2. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎవరి దగ్గర సేవ్ అవుతుంది, A3 లో సేవ్ అవుతుంది. నౌ వీఆర్ రైటింగ్ Cout క్లియర్ అండి. వీఆర్ రిటర్నింగ్ హియర్ A3 లోకి వచ్చేసింది. మీరు చూస్తే A3 ఈక్వల్ A1 ప్లస్ A2 నార్మల్ ఫార్ములా మనం ఎట్లా రాసాము. ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఫంక్షన్ రాసాము, ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ ఫంక్షన్. దిస్ ఇస్ ద ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటే ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్. మీకు సిమిలర్ గానే ఉంది, యూనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ సిమిలర్ గా ఉంది. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కోసం ఇక్కడ ఒక ఫార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నాం. దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫార్మల్ ఆబ్జెక్ట్. ఫార్మల్ ఆబ్జెక్ట్. It is called as the formal object. జాగ్రత్త చూడండి,
బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ A1 ప్లస్ A2 రాసాము. A1 డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి ఇక్కడికి ఏపీ లోకి. A2 మాత్రం డైరెక్ట్ గా రాదు కాబట్టి దాన్ని దేంట్లో తీసుకుంటున్నాము, F లో తీసుకుంటున్నాము. F డాట్ ఏ, F డాట్ బి. ఇంకా మీ వర్క్ ఏంటి, ఏని యాడ్ చేయాలి. 4 ప్లస్ 6 10 రావాలి, 5 ప్లస్ 7 12 రావాలి. వి విల్ రన్ దిస్ వన్. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దామండి. ఇక్కడ చిన్న మనం మిస్ చేసింది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మిస్ చేసాము. A3 రాసాం కదా, దానికోసం ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మిస్ చేసాము. మళ్ళీ కంపైల్ చేసి రన్ చేసి చూద్దాం. దర్ ఈస్ నో ఎర్రర్. ఆన్సర్ చూడండి, 4 ప్లస్ 6 10. న్యూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఎందుకంటే A1 డాట్ ఏ 4, A2 డాట్ ఏ 6 కాబట్టి 6 ప్లస్ 4 10. సిమిలర్లీ 5 ప్లస్ 7 12. క్లియర్ అండి. వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఇక్కడ చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే A1 ప్లస్ A2 రాసాము. దీన్నే ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు. A1 డాట్ A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. మనకు కావాలంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. మనం సింపుల్ గా రాయాలంటే A3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 ప్లస్ A2 రాస్తాము. అలా కాదు, A1 ప్లస్ A2 బదులు వీ కెన్ రైట్ A1 డాట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A2. A1 డాట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A2. వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. మన మెయిన్ ఫంక్షన్ 2 ఆప్షన్స్ చెప్పాడు ఇందాక మనకి పీపీటీలో. వీ కెన్ రైట్ ఇన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇన్ 2 ways. O1 ప్లస్ O2 రాయొచ్చు అన్నాడు, O1 డాట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ O2 రాయొచ్చు అన్నాడు. దాని ప్రకారం అండి రెండోది కూడా చెక్ చేసి చూస్తున్నాము. A1 ప్లస్ A2 చెక్ చేసాము. ఇప్పుడు A1 డాట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A2 చెక్ చేస్తే వి విల్ రన్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఇది కూడా వెరిఫై చేసి చూద్దాం. yes it is also working. దీనికి మనకి ఎర్రర్ ఏం రాలేదండి. A is equal 10, B is equal to 12 we are getting. clear అండి. this is the thing. A3 is equal to A1 డాట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A2. మనకి ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక మెంబర్ ఫంక్షన్ చూస్తే దీన్ని ఏమంటామంటే ఇది మొత్తాన్ని ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్. దీని మొత్తాన్ని మనం ఏమంటే we will call this total one as operator member function. So this type of binary operator overloading is done with the help of operator member function. ఇక్కడ మనం ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం. ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్ లో ఈ పాయింట్ ఏంటంటే మన యూనరీ ఆపరేటర్ తో కంపేర్ చేస్తే అడిషనల్ ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పారామీటర్ గా తీసుకోవాలి. వీ హావ్ టు టేక్ వన్ ఫార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ ఏ పారామీటర్. ఒక పారామీటర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ యూనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ లో వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ పారామీటర్స్, ఎటువంటి పారామీటర్స్ తీసుకోవట్లేదు. బట్ బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కనుక అయితే ఇక్కడ సింగిల్ పారామీటర్ తీసుకోవాలి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పారామీటర్ కింద ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ఎందుకని తీసుకోవాలంటే రీజన్ ఒకటే అండి. మన A1 ప్లస్ A2 రాసినప్పుడు A1 వాల్యూస్ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు ద మెంబర్ ఫంక్షన్, బట్ A2 వాల్యూస్ విల్ నాట్ కమ్ డైరెక్ట్లీ టు మెంబర్ ఫంక్షన్. అవి డైరెక్ట్ గా రావు. లెఫ్ట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు ద మెంబర్ ఫంక్షన్, బట్ రైట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు ద మెంబర్ ఫంక్షన్. రైట్ ఆబ్జెక్ట్ A2 డైరెక్ట్ గా మెంబర్ ఫంక్షన్ లోకి రాదు. సో టు రిసీవ్ దట్ వన్, అది డైరెక్ట్ గా రాదు కాబట్టి దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఎవరి హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాము, ఒక హెల్పింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫార్మల్ ఆబ్జెక్ట్. ఏదో ఒక పేరుతో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటాము. A2 నుంచి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో A2 వాల్యూస్ F లోకి వచ్చేస్తాయి. సో F డాట్ ఏ, F డాట్ బి. A1 వాల్యూస్ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం A, B రాస్తే సరిపోతుంది. దే విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్, బట్ A2 values will not come directly. This is the first thing, binary operator overloading using member functions. ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి.
What is this binary operator overloading using member functions? Is it okay guys, this exam program, or anyone have any doubt? Doubt unte ఒకసారి chat box లో ping చేయండి. Ping in the chat box. Doubt, or is it okay? Binary operator overloading using member functions. This is the first concept we have. మళ్ళీ దీని మీద మన ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దామండి. సెకండ్ కాన్సెప్ట్ కూడా చూసాక మళ్ళీ we will write one more example. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అడిగారు ఎవరు, we will write example program of the complex number రాద్దామండి. ఓకే, now we will see, ఇది క్లియర్ అయితే మీకు we will see the second one. We can implement the binary operator overloading using friend functions also. ఇక్కడ కూడా మనం స్పెషల్ గా చేసేది ఏం లేదండి, చిన్న చేంజ్ అంతే. We can implement the operator overloading binary operators using friend functions also. One way to implement the binary operator overloading is by using member functions. The second way is to implement the binary operator overloading is by using friend functions. Friend functions అంటే సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుందండి. ఫ్రెండ్ కీవర్డ్ వాడతాము. We use the keyword friend. Friend space రిటర్న్ టైప్ స్పేస్ ఆపరేటర్ స్పేస్ ఆపరేటర్ సింబల్. ఇక్కడ కూడా నేను సింబల్ పెట్టడం మర్చిపోయానండి, సారీ. ఆపరేటర్ స్పేస్ ఆపరేటర్ సింబల్. అయితే ఇక్కడ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలండి. when we are using friend functions to implement binary operator overloading, it requires two parameters. దానికి ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి, టూ parameters కావాలి. In case of friend functions, two parameters are compulsory in the operator function. ఆపరేటర్ ఫంక్షన్ లో రెండు పారామీటర్స్ తీసుకోవాలండి. మామూలుగా నార్మల్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ 1 డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ 2 ని మాత్రం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అదే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్ వాడితే రెండు డైరెక్ట్ గా రావు. రెండింటిని రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం రెండు ఆబ్జెక్ట్స్, ఫార్మల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాడాల్సిందే. we have to use two formal objects, there is no alternative. రెండింటి కోసం రెండు ఫార్మల్ పారామీటర్స్ వాడాలి. ఎగ్జాంపుల్ లో చూద్దామండి, we will get clarity on this one also. మళ్ళీ ఇది కూడా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎలా రాయొచ్చు దీన్ని కూడా. here also in main function we can write o1 plus o2, ఎప్పటిలాగానే o1 plus o2 రాయొచ్చు. అదే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్ లో అయితే సెకండ్ వే ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ వే ఈస్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ o1 కామా o2. we can write like this. o1 plus o2 ని ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్ లోనే ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ o1 కామా o2. we can write like this, operator plus of o1 comma o2. this is the alternative way of writing that one. ఇది కూడా మనం చెక్ చేద్దామండి. when we go to the program we will check that one. దీని కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్ తో మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుందండి, how to write the overload binary operators using friend functions. we will write same program, addition of two objects by overloading binary operator using friend functions. ఈసారి మనం ఏం వాడతాం, member functions బదులు friend functions. we are trying to use the friend functions. కాన్సెప్ట్ సేమ్. a1 of 4, 5 తీసుకున్నారు, a2 of 6, 7 తీసుకున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫార్ములా ఏంటి, we are overloading a1 plus a2. a1 plus a2 we are performing addition of two objects a1 plus a2 addition perform చేయాలి. అయితే ఈసారి మనం వాడాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ అండి, మెంబర్ ఫంక్షన్ కాకుండా we have to use friend function. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ కి బిఫోర్ ద రిటర్న్ టైప్ we use the keyword friend. ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తామంటే బిఫోర్ ద రిటర్న్ టైప్ ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రెండ్ అనే కీవర్డ్ రాస్తాం, we write the keyword friend. అయితే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వచ్చేటప్పటికి
రెండు ఫార్మల్ పారామీటర్స్ కావాలండి. ఇట్ రిక్వైర్స్ 2 ఫార్మల్ పారామీటర్స్. ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ రిక్వైర్స్ 2 ఫార్మల్ పారామీటర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమైందంటే f1.a ప్లస్ ఇలా ఉంటుందండి. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే a1.a ప్లస్ a2.a. a1 వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా రావు. ఇక్కడ a1 a2 రెండు రావు. వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫ్రెండ్ కీవర్డ్, మీరు ఫ్రెండ్ కీవర్డ్ వాడితే a1 a2 రెండు ఇక్కడ వాటంతా అవి రావు. దే వోంట్ కమ్ ఆన్ దేర్ దెమ్సెల్వ్స్. సో మనమే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. మనం రిసీవ్ చేసుకుంటేనే వస్తాయి కానీ రిసీవ్ చేసుకోకుండా రావు. సో a1 ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం నేను ఏం వాడాను, ఐ హావ్ యూజ్డ్ f1 టు రిసీవ్ a1, ఐ హావ్ యూజ్డ్ f2 టు రిసీవ్ a2. a1 రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం f1 క్రియేట్ చేశాను, a2 రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ f2. ఇక ఫార్ములా ఏమవుతుంది నాకు, ఎడిషన్ కాబట్టి f1.a ప్లస్ f2.a, f1.b ప్లస్ f2.b. క్లియర్ అండి. ఇది ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ అండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్. మనం ఇక్కడికి ఏం చేసామంటే అడిషనల్ గా ఫ్రెండ్ కీవర్డ్ వాడాము. వీ హావ్ అడిషనల్లీ యూజ్డ్ ద ఫ్రెండ్ కీవర్డ్ బిఫోర్ ద రిటర్న్ టైప్. రిటర్న్ టైప్ ముందు ఫ్రెండ్ కీవర్డ్ వాడాము. నౌ వీ విల్ రన్ దిస్ వన్. ఒకసారి ఇది రన్ చేసి చూద్దామండి. See, there is no errors. We are getting the answer. Same answer we are getting. అయితే ఇక్కడ మనం చేసింది ఇందాకేమో నార్మల్ మెంబర్ ఫంక్షన్ వాడాము. ఇందాక ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి, ఇందాక ప్రోగ్రామ్ మీరు చూస్తే ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్ వాడాము. ఐ హావ్ యూజ్డ్ ద ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చూస్తే నేనేం వాడాను, ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వాడానండి. డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ కి దీనికి ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, నేను దీన్ని కాపీ చేసి రెండు ఒక చాట రాస్తా అండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి కంపేర్ చేయండి రెండు. ప్లీజ్ కంపేర్ బోత్. కాలింగ్ ఫంక్షన్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం. వి విల్ డిస్కస్ దట్ వన్. కాలింగ్ ఫంక్షన్ చూద్దాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఏంటి, ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్, ఇది వచ్చేసి ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్. అంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని రెండిట్లో రాసాము. సేమ్ బైనరీ ఆపరేటర్ ఎడిషన్ అండి, ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఆపరేటర్ మెంబర్ ఫంక్షన్ వాడు రాస్తే ఇలా ఉంది ఆ ఫంక్షన్, ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వాడితే ఇలా ఉందండి. కంపేర్ దీస్ టూ. మీకు ఒకసారి రెండు ఒకేసారి చూస్తే క్లారిటీ వస్తుందని రెండు ఇక్కడ రాశానండి. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మెంబర్ ఫంక్షన్ వాడితే a1 డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఓన్లీ a2 కోసం ఒక ఆబ్జెక్ట్ వాడితే సరిపోతుంది. ఫర్ a2 వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ a2. అదే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వాడితే a1 రాదు డైరెక్ట్ గా, a2 రెండు రావు. కాబట్టి a1 కోసం ఏమో f1 వాడాను, a2 కోసం ఏమో f2 వాడానండి. అంటే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వాడితే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ 2 ఫార్మల్ పారామీటర్స్. అదే కనుక మెంబర్ ఫంక్షన్ వాడితే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ 1 ఫార్మల్ పారామీటర్. జనరల్ గా ఏంటంటే మెంబర్ ఫంక్షన్ వాడాము అంటే లెఫ్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది, రైట్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. a1 ప్లస్ a2 లో a1 డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది, రైట్ సైడ్ ఉన్న a2 మాత్రమే మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెంబర్ ఫంక్షన్. అదే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వాడితే a1 ప్లస్ a2 లో a1 డైరెక్ట్ గా రాదు, a2 కూడా డైరెక్ట్ గా రాదు, రెండు రావు, ఇద్దరిని రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందే.
అందుకోసం ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం వాడాలి, F1 టు రిసీవ్ A1, F2 టు రిసీవ్ A2. డిఫరెన్స్ క్లియర్ అండి ఈ రెండు సింటాక్సెస్ మధ్య? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ రెండు సింటాక్సెస్ కంపేర్ చేసి జాగ్రత్తగా చూడండి. డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇట్ ఓకే? రెండింటికి సేమ్ ప్రోగ్రామ్, రెండింటిలో మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దాం సో దట్ వీ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ. అయితే మెయిన్ ఫంక్షన్ లో మాత్రం రెండు సేమ్ గా ఉండాలని లేదండి. మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ లో A1 ప్లస్ A2 ని ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా రాయొచ్చు? ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వాడితే ఆల్టర్నేటివ్ గా దీన్నే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. A1 ప్లస్ A2 బదులు వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A1 కామా A2. సో ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వాడినప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ గా A1 ప్లస్ A2 కి బదులు ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A1 కామా A2 ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఇది కూడా చెక్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. ఇలా రాస్తే కూడా వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తాయో చెక్ చేసుకుందాం. ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్, హ్యాపీగా తీసుకుందండి. అంటే A1 ప్లస్ A2 ని ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ అప్పుడు ఇంకో రకంగా ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఆల్టర్నేటివ్ గా వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A1 కామా A2. అదే గనక మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కి వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ A1 ప్లస్ A2? మెంబర్ ఫంక్షన్ లో A1 ప్లస్ A2 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ద ఆల్టర్నేటివ్ వే ఈస్ A1 డాట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A2. మెంబర్ ఫంక్షన్ లో అయితే ఆల్టర్నేటివ్ గా A1 ప్లస్ A2 బదులు మనం ఎలా రాయొచ్చు? A1 డాట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A2 ఇలా రాయొచ్చు. అదే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ అయితే దాన్ని ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A1 కామా A2. వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. కాలింగ్ ఫంక్షన్ లో డిఫరెన్స్ అండి. ఆ కాలింగ్ ఫంక్షన్ లో డిఫరెన్స్ మనకు అర్థం కావాలి. ఇదైతేనేమో ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A1 కామా A2. అదే గనక మెంబర్ ఫంక్షన్ అయితేనేమో A1 డాట్ ఆపరేటర్ ప్లస్ ఆఫ్ A2. కాలింగ్ ఫంక్షన్ లో డిఫరెన్స్ క్లియర్ అండి. అసలు ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు? సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ సింపుల్ గా నేను A1 ప్లస్ A2 నే రాస్తా రెండిట్లో అంటే హ్యాపీ, అది మీ ఇష్టం. సేమ్ A1 ప్లస్ A2 రాస్తా ఉంటే. ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చిందండి, బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ యూజింగ్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలాగే ఉంచుతానండి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేద్దాం అంటే వీ హ్యావ్ టు మాడిఫై దట్ వన్, ఆల్టర్నేటివ్ వన్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు పర్ఫార్మ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ బై ఓవర్లోడింగ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు పర్ఫార్మ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈసారి ఎడిషన్ బదులు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలండి. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు పర్ఫార్మ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ బై ఓవర్లోడింగ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. రాయండి, దీన్ని మాడిఫై చేయండి అండి. నేను క్వశ్చన్ టైప్ చేస్తున్నాను, ఈ లోపల ప్రోగ్రామ్ రాయండి. రాయండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఉన్న ప్రోగ్రామ్ మాడిఫై చేసి ట్రై దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈసారి మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ బై ఓవర్లోడింగ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ట్రై చేయండి అండి. దెన్ వీ విల్ ట్రై ద యూజింగ్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్. రాస్తున్నారా? మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ద్వారా బై ఓవర్లోడింగ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్.
రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఈసారి ప్రోడక్ట్ కావాలండి. ఇందాక సమ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి. అంటే నాకు ఆన్సర్ ఎలా రావాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అయితే 4 × 6 24, 5 × 7 35 రావాలి. ట్రై చేస్తున్నారా గైస్? Try that one. అన్మ్యూట్ అయ్యి నాకు చెప్పండి అండి, ఎక్కడెక్కడ నేను మాడిఫై చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో? మల్టిప్లికేషన్ జరగాలి అంటే ఎక్కడెక్కడ మాడిఫై చేయాలి? A1 dot operator into A2. ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ప్లస్ బదులు స్టార్ తీసుకోవాలి మెయిన్ ఫంక్షన్ లో. అది క్లియర్ కదా? A1 డాట్ ఆపరేటర్ స్టార్ ఆఫ్ A2. లేదంటే దీన్ని మీరు సింపుల్ గా రాయాలనుకున్న వాళ్ళు A1 × A2 రాసుకోండి సింపుల్ గా. ఎవరైనా మేము ఇదంతా మాకు కన్ఫ్యూజన్ సార్, సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ వద్దు అంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రాసుకుంటా ఉంటే సింపుల్ A3 = A1 × A3 A2 రాసుకోండి. అర్థమైన వాళ్ళు ఉంటే A1 డాట్ ఆపరేటర్ స్టార్ ఆఫ్ A2. ఇకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ బదులు ఏం రాయాలి? స్టార్. ఇంక మనం మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి ఇదేనండి మనం చేయాల్సిన చేంజ్ అలా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. A × F డాట్ A, B × F డాట్ B, అంతే కదా? This is the overloading multiplication operator using member function. Overloading multiplication operator using member functions we are doing here. ఏంది ఇలా ఈ మైక్ పెట్టారు దేనికి? ఓ నా తండ్రి, మీ డోక్రా మీటింగ్ మైకా? ఏది కళ్యాణ మండపంలో మీటింగ్? కిందనా పైన? కిందనా పైన మీటింగ్? మళ్ళీ పైకి పోయేది అంతేగా? క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు మనకి ఇది మల్టిప్లికేషన్, ఓవర్లోడింగ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. క్లియరా? సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ దీన్ని ఒకసారి దీన్ని రన్ చేసి చూసుకుందాము. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సి 4 6 ఆర్ 24 వచ్చింది, 5 7 35 అండి. That means multiplication has been done. This is the program for multiplication of two objects by overloading multiplication operator. Multiplication operator overload చేసి we have successfully performed multiplication of two objects. Clear అండి ఇది ప్రోగ్రాము. ఇప్పుడు దీన్నే మాడిఫై చేయండి అండి. అగైన్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్. Same program using friend functions. Write a program to perform multiplication of two objects by overloading star using friend function. ఈసారి ఇదే ప్రోగ్రామ్ మరి ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్ లో అలా రాయండి. మాడిఫై ద ప్రోగ్రామ్. మనం మెంబర్ ఫంక్షన్స్ రాసాము, దాన్నే మాడిఫై చేయండి ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్ కి. అలా నేను మెంబర్ ఫంక్షన్స్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడే ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ రాసాము. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్.
దీన్ని ఏం చేస్తారంటే యూజింగ్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ కి మాడిఫై చేయండి. ఎక్కడెక్కడ మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బికమ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజింగ్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్. సార్ చెప్పండి. అది ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అండి. ఎస్ సార్. ఓకే అండి, ముందు నేను విత్ రిటర్న్ టైప్ రాస్తాను, దాన్ని మోడిఫై చేస్తా చూడండి. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ ఏ రాసాము, ఇది ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ కింద మారుస్తున్నాము దీన్ని. నేనేం చేస్తా అంటే ఇప్పుడు నాకు స్క్రీన్ మీద ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ని ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ లోకి మార్చుకుంటున్నా అండి. f1.a ప్లస్ f2.a f1.b ప్లస్ ఇంటూ f2.b. ఇదేంటి ఇప్పుడు నేను రాసింది యూజింగ్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ లోకి మాడిఫై చేశాను. ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ లోకి మాడిఫై చేసినప్పుడు ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. a1 డాట్ ఆపరేటర్ వర్క్ అవుతుంది. దీనికి నేను రాయాలంటే ఇలా రాయాలి, a1 కామా a2. సో ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ వర్క్ అవుతుందండి. క్లియర్. మీరు అడిగింది వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ బదులు ఏం రాస్తున్నాం మనం, ఇంకా వాయిడ్. ఇక్కడ రిటర్న్ చేయం కాబట్టి ఈ a3 మనకు అవసరం లేదండి ఇక్కడ, అందుకని మన ఆన్సర్ ఎనికి రాదు కదా. నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉండవు. ఇంకా వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ రాస్తున్నాను, వీఆర్ రైటింగ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. సో a1 a2 తీసుకున్నాము, ఆపరేటర్ స్టార్ ఆఫ్ a1 కామా a2. లేదు మీరు సింపుల్ గా రాస్తామంటే a1 స్టార్ a2, ఇలా సింపుల్ గా రాసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మామూలుగా రాస్తాం సార్ అంటే వీ విల్ రైట్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ రిటర్న్ రాదు కాబట్టి ఇంకా ఏ డాట్ ఓ అవసరం ఉందా, వి డోంట్ నీడ్ స్పెషల్లీ దిస్ ఓ డాట్ ఏ. ఇంకా ఓ డాట్ ఏతో మనకి స్పెషల్ గా అవసరం లేదండి. బాగా అర్థమైతే మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడనే రాసుకోవచ్చు. నేనేం చేస్తా అంటే అసలు ఇంకా అవుట్పుట్ వేరియబుల్ వాడకుండా ఇలా ఏంటండి సింపుల్ గా రిటర్న్ 0 కూడా అవసరం లేదండి, ఇంకా మనం రిటర్న్ చేయట్లేదు కదా. అది ఒకేసారి డిస్ప్లే చేస్తున్నా అండి, f1.a ఇంటూ f2.a, f1.a ఇంటూ f2.a డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే చేస్తాను. న్యూ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు f1.a ఇంటూ f2.a, న్యూ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడనే డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాను. వీఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూస్. చెక్ చేసి చూద్దాం. See, we got the answer. మా ఆన్సర్ వచ్చింది చూడండి, a ఈజ్ ఈక్వల్ 24, b ఈజ్ ఈక్వల్ 35. ఒకవేళ చెకింగ్ కోసం ఇది కూడా 6,6 చేద్దాం టు కన్ఫర్మ్ దట్ వన్. 24, 30 అర్థమైందండి వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. ఓకేనండి, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ కూడా. రిటర్న్ చేయకపోతే ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకుంటా ఉంది, రిటర్న్ చేస్తేనేమో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా a3 తీసుకోవాలి. a3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 ఇంటూ a2 రాసుకొని ఇక్కడ a3.a a3.b ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకుంటాము. అదే వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అయితే ఇంక ఇక్కడనే డిస్ప్లే చేసుకుంటాము, ఫంక్షన్ లోపలే డిస్ప్లే చేస్తాం కాబట్టి ఇంకా మనకి ఎక్స్ట్రాగా మళ్ళీ వర్క్ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ తగ్గిపోతాయండి వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అయితే. విత్ రిటర్న్ టైప్ అయితేనేమో కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఆబ్జెక్ట్స్ అవసరం అవుతూ ఉంటాయి. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి మొత్తం మీద బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకేనండి, ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి వాట్ ఈస్ దిస్ బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్,
using friend functions. Guys, ఇంకా ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇందులో? ఓకేనండి. ఓకే సార్. అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ రాసుకోండి. రైట్ ఏ C++ ప్రోగ్రామ్. Write a C++ program to perform addition of two complex numbers. Write a C++ program to perform addition of two complex numbers using binary operator overloading. Write a C++ program to perform addition of two complex numbers by using binary operator overloading. Binary operator overloading ద్వారా two complex numbers ని యాడ్ చేయాలండి. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది? How a complex a plus ib అంటే అందులో ఏనే ఏమంటాం? వాట్ వి కాల్ ఏనే ఏమంటాము? రియల్ పార్ట్. రియల్ పార్ట్. b is the imaginary part. అంటే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి మనం ఎన్ని వాల్యూస్ ఇవ్వాలి? కాంప్లెక్స్ నెంబర్ రావాలి అంటే 2 ఇవ్వాలండి. రియల్ పార్ట్ ఇవ్వాలి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇవ్వాలి. రియల్ వాల్యూ, ఇమాజినరీ వాల్యూ రెండు ఇవ్వాలి. సో ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ రాయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ కి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉండాలి? ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి కన్ఫామ్ గా 2 వాల్యూస్ ఉండాల్సిందే. క్లియరా? అంతే కదండి. టైం ఎంత అయిందండి? ఓకే గైస్, టైం మనకు సరిపోవచ్చు అండి. 9:52 అయింది. మళ్ళీ నాకు 10కి వేరే క్లాస్ ఉంది. We will continue the complex number addition program in the next class. Next class lo we will continue that complex number addition program. Clear andi? We will continue that program in the next class. CR attendance snap తీసారండి? yes sir. Okay guys, we will meet in the next class again. Okay, with complex number program we will see the complex number program in the next class. Clear? Thank you very much.